Hello students, good afternoon. Today we shall do some problems and meanwhile you will be understanding the concepts of shear force and bending moments. So first of all, first we shall take an example and straight away we shall solve it. Um, so along the way I will be explaining the topics. Okay, so at the beginning we shall take simply supported beam. Uh, So first problem you can observe a simply supported beam with point load at the center span. So length of the beam is L, which is the span, and we have a point load W at a distance of L by 2 from left support. Left support ಅಂದ್ರೆ A. So A, B, C ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. You have to observe that. So this is a hinge support at support A ಏನಿದೆ hinge support ಇದೆ, support B at end B ಏನಿದೆ roller support ಇದೆ. So hinge support ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು reactions ಬರುತ್ತೆ, roller support ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು reaction ಬರುತ್ತೆ. To understand all these things we have to draw the free body diagram here. So this is the free body diagram. At A we have hinge support. So one vertical reaction and one horizontal reaction will be present at point A. And at point B, there will be only one reaction which is vertical. So I will name that as RB. And also we have a given point load at C, which is at the center span of the beam. You have to mention the lengths like this. So this is the free body diagram, which is the very first step in for all the problems in shear force and bending moments. Shear force ಮತ್ತೆ bending moment ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಗಿವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಗಿವನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So that is called as free body diagram. So next second step ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ reactions calculate ಮಾಡಬೇಕು. As you all know that we have three equilibrium conditions. First one is sum of all the forces acting in horizontal direction should be equal to 0, will be equal to 0. Second equilibrium equation states that sum of all the vertical forces acting in a system is equal to 0. And another third equilibrium condition is sum of all the moments acting in a system along a reference point will be equal to 0. These are the three equilibrium conditions we have. These equilibrium conditions you have studied in your first semester. With that knowledge, we shall continue with this step. So, to calculate the reactions, I will first take sum of all the horizontal forces in horizontal forces to be equal to 0. So that means equilibrium condition I am applying for horizontal forces. So sum of all the forces. So here I have a sign convention you can observe here. The forces which is acting towards right, so right direction irodu, that is considered as positive. That means if I have a force which is acting in left direction, so left side ge act agtidare, so this force will be negative. So this point you can understand. Okay, so we shall observe the free body diagram and look for all the horizontal forces. We have HA horizontal forces acting to right side, so positive HA, and we don't have any other horizontal force in this system, so therefore HA is equal to 0. HA is equal to 0. I will call this force, I will call this as equation number 1. So next step we shall move on to applying the next equilibrium condition.
which is the sum of all the forces acting in vertical direction to be equal to 0. That is sigma V is equal to 0. So sign conventions I have to make. In the bracket you can see the forces which are acting upwards is considered as positive. So that means if there is any force which is acting downwards, then that should be considered as negative. Okay. So observe here. I have written down the free body diagram again here. Okay. So the forces which is acting upwards and downwards we shall see. So RA is acting upwards, so positive RA, and RB is acting upwards, so positive RB. W is acting downwards, so negative W. Uh, that is all we have, the vertical forces, and that should be equal to 0. So consider this as equation number 2. So this is the equation obtained after applying the equilibrium conditions sigma V equals 0. Next we shall apply the next equilibrium condition, that is sigma M is equal to 0. So sigma M is equal to 0. So here we are calculating the values of RA and RB. We are trying to calculate the values of RA and RB. So next we shall apply the equilibrium condition, and we can do any equilibrium condition. I can take the moment about A, or I can take the moment about B. The final answer what we should be obtaining is the value of RA or RB sigma. So if I take the moment about A, I will get the value of RB. If I take the moment about B, I will get the value of RA. So since you are not familiar with the sign convention yet, I will take uh, the moment about B. So that means I am standing at B. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I am standing at B. So refresh your knowledge which you have learnt in your first semester. The moment definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Moment definition andre moment is a rotational force. It is not a rotational force, it is the effect of the force which is causing the rotation. Okay, so if we have to take that in equation form, the force into perpendicular distance will give you the magnitude of the moment about a point. So if I stand at B, the forces which is causing clockwise rotation is considered as positive, and forces which cause anti-clockwise rotation is considered as negative. Okay, so now observe this point. So RA is acting upwards, so RA is acting upwards and is at a distance of L from B. So whenever I write MB, that means your reference point is at B. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಎಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೀಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ ಬೈ ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಡ್ರಾ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಎ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಿ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ರೊಟೇಟ್, ಡ್ರಾ ಎನ್ ಆರ್ಕ್. ಈ ಆರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಆರ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ?
So RB is at B. Okay, so that means RB into 0. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೀಪ್ ದಿ ಆರ್ ಎ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. WL/2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು? ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/2 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ W/2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪುಟ್ ಆರ್ ಎ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದಪ್ಪ? ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. So this is equation number 2. Substitute for RA. So RA ಏನು ಬಂದಿದೆ? W/2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ RA ಜಾಗದಲ್ಲಿ W/2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay. So put RA in equation number 2. So W/2 plus RB minus W is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಕೀಪ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. WL/2 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ W/2. ಓಕೆ, W ಮೈನಸ್ W/2 ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ W/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ W minus W/2 will give you W/2. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ W/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಏನು? ಎರಡು W/2. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. Okay, so this is the given problem. So now we have to calculate the shear forces at all the critical points. All the critical points antandre, keep this in mind, always calculate the shear force at supports. So ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ supports ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. at supports ಮತ್ತೆ at supports ಮತ್ತೆ under point loads. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ಸು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ, at B and at C. Okay, so now first we shall calculate shear force at A. So I will consider only at A ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ, A ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. I will apply sigma V is equal to 0, that is sum of all the forces acting in vertical direction to be equal to 0. ಸೊ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಇದೆ? ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು?
V is equal to A. So sum of all the forces acting in vertical direction to be equal to 0. And also sign convention ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, the force which is acting upwards as positive. So force which is acting upward is positive. ಸೊ ಏನು ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು W/2. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/2 ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಬೀಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದೆ, ಆರ್ ಎ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎ. ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಏನು W/2 ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ W/2 ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ W/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ W/2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಆರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಬಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಬೀಮ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? If so here observe, to make the forces positive to the left hand side, the force should be acting upwards is positive. So left hand side section ಗೆ left hand side ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ the force which is acting upward is considered as positive. Okay, ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಯಾವುದಿದು ಬಿ, ಬಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಆರ್ ಬಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ W/2, ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ W/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ W/2. ಸೊ ಇವಾಗ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, W/2 ಬಂದಿತ್ತು. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ W/2 ಬಂತು. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ W/2 ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
So observe this diagram carefully. So I will write down my given beam. So beam AB ಇದೆ, RA W/2, RB W/2 and loading ಕೊಟ್ಟಿರೋದು W at C. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ L, W ಸಿಗೆ ಎ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು L/2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಏನಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ W/2, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹೀಗೆ W/2 ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ, W/2. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿ ತನಕ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎ ಇಂದ ಸಿ ತನಕ. ಸೊ ನಾವು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ, -W/2. ಸೊ -W/2 ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು -W/2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸಿ ತನಕ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಸಿ ಏನಾಯಿತು, -W/2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, -W/2 ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ಇದು -W/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you will get the final shear force diagram. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ +W/2. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, -W/2. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, -W/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಎ ಇಂದ ಸಿ ತನಕ ಹೇಗಿದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ W/2. ಅಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ W/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. The portion which is above the baseline should be indicated by positive sign. The portion which is below the baseline should be indicated by negative sign. So this is the final shear force diagram. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಫಾಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದೊಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೀಮ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಇಂದ ಈದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಬಿ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, either I can consider the section to the left of the
point what I have considered or right of the point. So left side point ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, right ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್? ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ bending moment at C. So consider this diagram here. Observe this diagram. As point C ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. So if this is the section, this is the left hand side portion. So left hand side portion to the left of this section ಏನೇನಿದೆ, RA is acting upwards at a distance of L by 2 and at C I have point load W which is acting downward and it is at C. So ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು 0. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಸಿ ಇಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀವು ಈ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು, ಹೇಗೆ, ಎಮ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 0. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ 4 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಇದು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ, ಅಟ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಬಿ either I can consider left hand side portion or right hand side portion. So here which is more convenient for me? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಸಿಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈವನ್ ದೋ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So MA 0, MB 0, MC WL by 4. So ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಬೀಮ್, RA W by 2, RB W by 2, ಗಿವನ್ ಲೋಡ್ W at C. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 0 ಹಿಯರ್. ಅಟ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟು, ಅಗೇನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so this is the bending moment diagram for this problem.
So this is how we have to draw the shear force diagram and bending moment diagram. So shear force diagram ಮತ್ತು bending moment diagram. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So this is just an example. Here you have, if the numerical value is given, you have to follow the same procedure. But to simplify, the whatever the formula what you have got, RA, RB, WL by 4 antella ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ, so that is the standard formula for a simply supported beam with central point load. ಆ point load ಎಷ್ಟಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, beam length ಎಷ್ಟಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, that formula holds good for all the simple supported beam with central point load. Okay. So if we have a numerical value for this W, say consider this W as 30 kilonewton. Now what I have to do, I have to calculate I have to do the substitution and calculation for reactions. So reactions calculate ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so RA ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇತ್ತು, W by 2. So W by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 divided by 2, I will get RA value 15 kilonewton. Okay. Next RB ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, W by 2 again. ಸೊ W by 2 ಏನೋ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, 30 by 2 15. ಸೊ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೇನು W by 2, ಇಲ್ಲೂ W by 2, ಇಲ್ಲೂ W by 2, ಇಲ್ಲೂ W by 2. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ W by 2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 15 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ indicate it as 15 kilonewton here, 15 here, 15 kilonewton here, 15 kilonewton here. That's all the shear force diagram for this problem. So baseline in the ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, baseline in the ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಝೀರೋನೇ, ಬಿ ಝೀರೋನೇ, ಆದರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ WL by 4. ಆ WL by 4ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. W ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30, ಎಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಮೀಟರ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ bending moment diagram. So one thing you should be very careful here. Shear force ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ unit for bending moment, and kilonewton is the unit for shear force. Okay. And you have to mention the units everywhere, wherever you indicate the values. So ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Next we shall move on to the second example. Here only difference is your point load is not exactly at the center, it is at some eccentricity, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, say at distance of A from point A, and it is at a distance of B from point B, as you can observe this diagram. So point A, point B, at C ಏನಿದೆ, W ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. RA, RB ಆ್ಯಂಡ್ W. ಸೊ RA ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ತಲ್ಲಿದೆ, A ಮತ್ತು B, ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು
keep in mind. So here L is equal to A plus B. Okay, na? L is equal to A plus B. This you should keep in mind. Okay. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I have to do the reaction calculation. So reaction calculation ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, I will apply sigma V is equal to 0, sum of all the forces acting upwards as positive ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So RA upward positive RA, RB acting upward positive RB, W is acting downwards, so minus W is equal to 0. Consider this as equation number 1. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RA ಮತ್ತು RB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. So downwards which is causing anti-clockwise rotation ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಇದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, 0 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್. So this is sigma mb is equal to 0. The positive clockwise moments are positive ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಎನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ, ಆ ಎಲ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. Next, put this value of RA in equation number 1. Equation number 1 ಯಾವುದು ಇದು. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಆರ್ ಎ ಬಂತು ನಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್. ಆರ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ನ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಂಟು 1 ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್, ಆರ್ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಬೈ ಎಲ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ಆರ್ ಎ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್, ಆರ್ ಎ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಬಿ ಬೈ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇರೋದು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇರೋದು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು,
W A by L with negative sign. So minus W A by L ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? So minus W A by L. So this is shear force at B. Next, shear force at C ಆಯಿತು, shear force at B. So shear force at B, right hand portion ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದಿದೆ RB ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ RB ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ RB. ಸೊ ಮೈನಸ್ RB ಅಂದರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ B ಏನು ಮೈನಸ್ RB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು WA/L. ಮೈನಸ್ RB ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ WA/L ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಎ ಏನಿದೆ WB/L ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ WA/L. ಸೊ ಮೈನಸ್ WA/L ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ WA/L ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಲೈನಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. only thing we have to calculate is bending moment at C. So C ಏನು, ಇದು W. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು W. ಸೊ ಓಕೆನಾ, C ಎಲ್ಲ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆರ್ ಎ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್. W ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ W ಇಂಟು 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ W ಇಂಟು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೈನಸ್ W ಇಂಟು 0. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು, 0 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಎ ಏನು WB/L ಇಂಟು ಎ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ WBA/L ಈಸ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಎ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ ಎ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಅಟ್ ಬಿ 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಟ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ WAB/L ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ W ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಮೀಟರ್, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ L = 8 ಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಏನಿತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ, WB/L. ಸೊ WB/L ಅಂದರೆ W is 40 × 3/8 ವಿಚ್ ಈಸ್ 15 kN ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ WA/L ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, 40 × 5/8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 25 kN. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ WB/L ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ WA/L ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ WB/L ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 15 kN. ಸೊ WA/L 25 kN. ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. WAB/L ಅಟ್ ಸಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ W × 40 × 5 × 3/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 75 kN ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.
Okay, thank you very much. I shall share the notes with you. So try it in the notes. If you get any doubts, you can ask. So the session ends here. Thank you very much.